テキサス州にある星カフェの前にいます。おかげさまで1周年を迎えました。星ジャパニーズカフェで出しているものが他にあまりないようなものが多いですよね。ストリートフード、自分の大好きな日本のストリートフード系のものが多くて、大判焼き、今川焼き、海底焼きですよね。同じものなんですが、そのものから他にもおにぎり、テキサスサイズの美味しいおにぎりなどのものがあるんですが、それの他にもドリンクメニュー、すごいドリンクメニューがあります。最初にもう1年以上前にこういうどういうものを出していきたいかという考えの中で、日本のコーヒー、日本のめちゃくちゃ美味しいコーヒー、毎回も昔から日本に行くたびに、日本はどこでも美味しいコーヒー飲めるんだっていつも思ってたんですよ。アメリカはね、そうでもないんですよね。もちろん美味しいコーヒーや美味しいコーヒーショップとかもいっぱいあるんですが、どこでも美味しいコーヒーと飲めると限らないです。日本も多分ね、どこでもというわけではないんですが、一般的にコンビニでもどこでも美味しいコーヒーっていつも昔から思ってたので、星カフェでも美味しいコーヒーを出したくて、覚えてる方がいると思うんですが、東京でも日本国内でも美味しい豆がないかって、日本で焙煎された美味しい豆をアメリカに持ってくれれば、うちのカフェで売れるんじゃないのかなという考えがあったんですが、残念ながら焙煎された豆の輸入がなかなか難しくてできなくなってしまったので、どうしようか、日本的な美味しいコーヒーを出すのにどうしたらいいのかということをいろいろ考えてたら、その時本当に奇跡の話がありまして、中に入ってちょっとコーヒーを飲みながら説明させてください。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。では中へどうぞ。今は定休日なので誰もいないんですが、ちょうどこの店ができる前に他のところでキッチンを借りて、そこでもう大判焼きを作ってたんですよ。でもコーヒーが日本から持ってこれない、どうやって美味しいコーヒーを出すのか分かんない、本当に日本の美味しいコーヒーの味をアメリカ人に共有したくて、どうしようかと思ってた時、同じキッチンにたまたまフリップという方が入ってきたんですよ。フリップはこちらのテキサス、同じマキニー市、自分は住んでるマキニー市で焙煎をしているコーヒーメーカーさんなんですよ。なんか奇跡なことなのかなと思ってフリップさんに聞いてみたんですよ。フリップ、こういうことなんで、日本の美味しいコーヒーをアメリカで出したい、日本でどこでも買えるような美味しいコーヒーをアメリカで作りたいんだけど豆を輸入できないので一緒になんかできませんかって言ったら、もうコーヒー大好きな人として協力しますよって、日本のコーヒーの味わかんないんだけどいろいろテストして一番美味しい日本的なものができればもうそれ協力させてくださいってフリップに言われて、私はお願いしたわけなんですよ。その結果できたものは、まず星コーヒーの美味しいコールドブルー。アメリカではね、コールドのコーヒーもあるんですが、日本ほど人気がないんですよね。ただ日本のカフェの中でコールドブルーのコーヒーがないと、アイスコーヒーがないといけないなと思って、これがもう最初にできた地の星美味しいグルメのコーヒーができて、みんなコーヒー好きな人がアメリカ人がものすごく多い中で、これ飲ますとみんな 100% と言えないかもしれないけど 99. 何%の率で、これが美味しいコーヒーだ、美味しい、ブラックは今まで飲むことができなかったんだけどこれ飲むとめちゃくちゃ美味しいって分かってくれる人がものすごく多いです。ところで今日営業してないんだけど、フリップさん、そのコーヒーを一緒に開発してくれたフリップさんも来てくれてるので、皆さんに紹介したいと思います。Flip, Steve. I have just introduced you to everybody here on the channel. Would you please pour us a cup of coffee so we can enjoy some of our hot coffee together, please? This is so good. As we indulge in some of your delicious roasted coffee, Cheers, my friend. thank you that you have helped us. I haven't had it hot in a while, and that is really, really good. It hits you, doesn't it? It when is you take that really first sip, good. it's just
I challenged you a Happy. year ago, didn't I? Or a year and a half ago. I said to you, Flip, I have this dream of a Japanese cafe. And part of a Japanese cafe means we have to have Japanese coffee because I've told you, you've never been to Japan, but I said to you, Right. Japan has really good coffee. And I know maybe there's many different ways and there's many very good coffees, but I said to you what? I want to close my eyes here in Dallas, Texas area, and I want to smell, and I want to drink, and I want to taste Japan, Like right? you're in Japan. Like I'm in Absolutely. Japan. That was a challenge. That was a challenge. But you worked with me. We got all the beans. You brought different beans out. You had different temperatures you roasted them at. And we came up with what is now our first coffee It's release here. here in the United It's States. here. It took a year, but we got it. We got it. got it. And we've captured the essence of, together, Japan and America, So perfect. Texas, all in one place. And I got to thank you because I really think that there was a reason you showed up in the kitchen that day. After I was very depressed because I wasn't going to be able to do the coffee that I wanted to do. Thanks to you and what we've done together, we're now going to be able to take this product and sell it in other places throughout Texas. It's mobile. It's Yeah. mobile. We can sell this. It's small batch. It's roasted by you. We are freshly making all of this. It's not sitting in bags Absolutely. for months and months at a time. Absolutely. And now we're going to get this to Houston, and we're going to get this to Austin, and we're going to get this to San Antonio, and then I'm hoping for Los Angeles and everywhere else where we could spread more of delicious Japanese coffee culture that is very unique because it is born. Well, not born. The beans do come from overseas. Correct, But correct. it is basically bred in the United States, It's right? In Texas. Japan inspired. Yes. But absolutely. Everything is done in Texas. Everything from the roasting. I even source. Actually, the beans are coming imported to Texas. So everything is inclusive here. I really got to thank you for helping us get to this point, for making it something, a feature of our cafe that people come here for. I think coffee has become a destination here. And for me, as somebody who loves Japan and loves Texas and loves America, to now share a taste of Japan right here, made in Texas. Is that not perfect? I love that so much. I love that so good. much. Thank you, man. Thank you so much. Thank you. Do you like Japanese coffee now Oh too? my goodness. So good. Awesome. ところで日本のコーヒーはこういうコーヒー、缶コーヒーも人気なんですよ。ほら見てもらえればボスでも完全に英語版の商品があります。これはたまたま甘い系なんだけどカフェオレなんだけど人気なんですよね。日本の缶コーヒーが美味しくて人気で、三つ輪さんってうちのカフェの中でも売ってるんですが、やっぱり自分たちのコーヒー、自分のカフェの名前がついてるコーヒーが必要だと思ってフリップにお願いしてこれができたんです。もちろんホットもあるんですが、最近やっとできたのはこれなんですよね。これは豆です。豆も出して、すごいもうここに書いてあるようにJapan Inspiration from Japan というのは日本の美味しいコーヒーをインスピレーションとしてアメリカで焙煎、テキサスで焙煎したものが本当にそれに近い感じのものとして星の富士ローストという豆もできて、これからこの商品のおかげで星カフェだけじゃなくて三つ輪さん、そしてテキサスにある日系スーパーとそれより本当にもう全国にこれもし売っていけたらどうかなと思って、日本のコーヒーの美味しさ、美味しいストリートフードを提供しながらやっぱり美味しいコーヒーというのはコーヒーと大判焼き、今川焼きすごい美味しいんですよね。ホットだろうがコールドだろうがどっちも合うんですが、意外と私は最初はね、どうかなと思ってた時があったんですが、おにぎりにもコーヒーがめちゃくちゃ似合うんです。でもスティーブさん、おにぎりにお茶じゃないですか。私もそういう頭だったんで、でも実際に一回コーヒー合わせて飲んでみたら全然美味しいんだと思って、それさらに大変お世話になっている東京のおにぎり屋シナのご飯のシナさんにも言われたんですよ。スティーブさん、コーヒーがおにぎりにめちゃくちゃ合うよって、すごい美味しいよと言われて飲んでみたら、一緒にもうセットで食べてみたらその通りでした。一回ぜひ試してみてください。この顔しながらアメリカ人に
共有させていただいているの、なんか楽しいこと、面白いこと、みんなの反応を見ることがすごくいいことなので、まあ自分の大好きな車、日本食、日本のコーヒー、日本のストリートフード、日本の雰囲気、日本よりの人たちが本当にこう集まる一つの場所ができて、この1年はすごいサムズアップですよね。すごい素晴らしい1年になりました。皆さんに感謝しかありません。皆さんそういうストーリーなんですよ。こういう簡単なことで、いやコーヒーはコーヒーだろうって思う人もいるんだけど、コーヒーのおかげでこの付き合いが生まれた、もう奇跡な付き合いというか、たまたまというか、なぜか分からないんだけど、こういう付き合いが生まれた。コーヒーを彼にお願いして頑張ってもらって、本当にもう美味しい、自分も飲んで美味しいなって、アメリカ人飲ませて美味しいなって言っていう人がほとんどなので、これなんかでいいんだよね。いろいろとつながりっていうか、人脈っていうか、この文化っていうか、なんていうのかな、いろいろあると思うんだけど、一つのテキサスにある小さなカフェの中の日本愛が溢れてるような気がします。日々前進前向きに、サムズアップ的に、サムズアップ的にやっていきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてもし、機会があれば、もしテキサス州にいらっしゃる予定があるのであれば、ぜひ、ダラス近辺なのでプレイノシーにある星ジャパニーズカフェまで、ぜひお越しください。お待ちしております。よろしくお願いします。2 thumbs up, man! よろしくです。